السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو،
وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি সুজুদ, লাখো কোটি হামদ ও সানা আদায় করছি এজন্য যে মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সোমবার দিন সালাতুল মাগরিব আদায় করবার পর
কোরআনে কারিমের সপ্তম পারার আজকে চতুর্থ ক্লাস এবং তৃতীয় রিভিশন ক্লাসে মাগরিবের সালাত আদায় করবার পরে বসার সুযোগ দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আমরা যদি আজকে এখানে ক্লাসে না বসতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এই সময়টুকু কোনো না কোনো কাজে ব্যয় হতো, তাই না? চা পানি খাওয়া, কফি খাওয়া, নাস্তা করা, টিভি দেখা, মোবাইল তো মাশাআল্লাহ একটা ওজিফা আমাদের আছেই। সব মিলিয়ে খুব ভালো যে একটা প্রোডাক্টিভ কাজে আমাদের সময়টা ব্যয় হতো, এটা আমরা সবাই একমত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবচেয়ে সেরা প্রোডাক্টিভ সময়টাকে অনেক বেশি ফলপ্রসূ করার মতো চমৎকার এক্সিলেন্ট একটি প্রোগ্রামে, কারণ এই প্রোগ্রামের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বরকতময়, ফজিলতময়, অনেক বেশি সওয়াবওয়ালা প্রোগ্রাম এর চেয়ে আর কোনো প্রোগ্রাম হতে পারে না। অনলাইনের এই জগতে আর অফলাইন যাই বলি না কেন, এই প্রোগ্রামের চেয়ে উত্তম আর কোনো প্রোগ্রাম, সেরা আর কোনো প্রোগ্রাম, বরকতময় আর কোনো প্রোগ্রাম হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চমৎকার বরকতময় এই প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার তৌফিক এনায়েত করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। দুরুদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আরবি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনিত বিধানের মধ্যে রয়েছে মানবতার মুক্তির, দুনিয়া এবং আখেরাতের মুক্তির নিশ্চয়তা। আমরা সবাই প্রাণ খুলে জবান খুলে বলি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা। এই যে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম শুনে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলি, এটা চমৎকার একটা ইবাদত। মান মান সাল্লা আলাইহি সালাতান ওয়াহিদা, যে ব্যক্তি, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার সালাত ও সালাম দিল, একবার সালাত প্রেরণ করলো, মান সাল্লা আলাইহি সালাতান ওয়াহিদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা সালাওয়াতিন, আল্লাহ তাআলা তার জন্য 10টি নেকি বরাদ্দ করে দেন। সুবহানাল্লাহ। ওয়া হুত্তাত আনহু আশারু খাতিআতিন, তার আমলনামা থেকে 10টা গুনাহ আল্লাহ তাআলা এই একবার দুরূদ পড়ার কারণে মুছে দেন। তৃতীয়ত, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির 10টি মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে বাড়িয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে 3 দিক থেকে আমরা বেনিফিটেড। যদি একবার প্রাণ খুলে ইতাআত বা আনুগত্যের সাথে চমৎকার ভাবে সুন্দর করে শ্রদ্ধার সাথে আমরা বলতে পারি আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ, তাহলে কয়টা 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 একটু লেখেন, আপনারা তো অনেকে লেখেন মাশাআল্লাহ। 3টা। 1 নম্বর, আল্লাহ তাআলা 10টি নেকি দিবেন। 2 নম্বর, তার 10টি গুনাহ আমলনামা থেকে মুছে দেওয়া হবে। 3 নম্বর, তার 10টি মর্যাদা আল্লাহ তাআলা বাড়িয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। কয়টা জিনিস? 3টা জিনিস। আমি আবারও বলছি। 1 নম্বর, আল্লাহ তাআলা তাকে 10টি নেকি দিবেন। 2 নম্বর, আল্লাহ তাআলা তার 10টি গুনাহ আমলনামা থেকে মুছে দিবেন। তৃতীয়ত, আল্লাহ তাআলা তাকে 10টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন, বাড়িয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। মানে অল আর 10, সবগুলোই 10। 10টা নেকি, 10টা গুনাহ মুছে দেওয়া, 10টা মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এজন্য যখনই আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনবো, যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভরে ভালোবাসার সাথে আমরা বলবো কি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি গত ক্লাসের রিভিশন। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله إذ يوم যখন, যেদিন, ইয়াজমাউল্লাহ আল্লাহ তাআলা জমা করবেন আর রসুলা রাসূলদেরকে,
যেদিন আল্লাহ তাআলা রাসূলদেরকে জমা করবেন, মানে কি একত্রিত করবেন হাসরের কঠিন ময়দানে। আল্লাহ তাআলা যখন সকল রাসূলকে কি করবেন, এক জায়গায় জড়ো করবেন, জমা করবেন। ইয়াউমা ইয়াজমাউল্লাহুর রাসূল ফায়াকুলু, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, মাযা উজিবতুম, ও আমার রাসূলেরা, আপনাদেরকে কি জবাব দেওয়া হয়েছিল? মাযা উজিবতুম, আপনাদের উম্মতেরা আপনাদেরকে কি জবাব দিয়েছে যখন আপনারা তাওহীদের দাওয়াত তাদের সামনে নিয়ে গেলেন, রিসালাতের দাওয়াত তাদের সামনে নিয়ে গেলেন? তারা কি বলল? ক্বালু লা ইলমা লানা, তখন তারা বলবে যে লা ইলমা লানা, আমাদের কাছে কোনো জ্ঞান নাই। ক্বালু, তারা বলবে লা ইলমা লানা, আমাদের নেই কোনো জ্ঞান। ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গায়ুব, আপনি তো সব ভালো করেই জানেন। ইন্নাকা, নিশ্চয় আপনি, আপনি আল্লামুল গায়ুব, আপনি তো হলেন সব কিছুর খবর রাখনেওয়ালা, আপনি সকল অদৃশ্যের খবর আপনি জানেন। ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গায়ুব, ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গায়ুব, আপনি সব জিনিসের খবর ভালো করে জানেন, আপনি সকল অদৃশ্যের খবর রাখেন। ঈদ কাল আল্লাহ, ঈদ যখন কাল আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বলবেন, ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, হে মারিয়ামের পুত্র ঈসা ইবনে মারইয়াম, হে মারিয়ামের পুত্র ঈসা, উযকুর নি'মাতি, আমার নিয়ামতের কথা আপনি স্মরণ করুন, আলাইকা, আপনার উপরে যে নিয়ামতটা আমি দিয়েছি, ওয়া আলা ওয়ালিদাতিক, এবং আপনার মা মারিয়ামের উপরে আমি যে নিয়ামত দিয়েছি সেই নিয়ামতের কথা আপনি কি করুন, স্মরণ করুন। ঈদ আইয়াতুকা বিরূহিল কুদুস, ঈদ যখন, আইয়াতুকা, আমি আপনাকে শক্তি যোগান দিয়েছি, বিরূহিল কুদুস, জিবরাইল মারফতে। রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আমি যখন আপনাকে শক্তি যোগান দিয়েছি, ওই সময়ের কথাটা আপনি স্মরণ করেন। তুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, তুকাল্লিমুন নাস, ও নবী ঈসা, নিশ্চয়ই আপনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন। তুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, তুকাল্লিমুন নাস, আপনি, তুকাল্লিমু, আপনি কথা বলেছেন, তুকাল্লিমুন নাস, আপনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন, ফিল মাহদি, যখন মায়ের কোলে ছিলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের কোলে থেকে কথা বলেছে। কি বলেছে মনে আছে তো আপনাদের? ইন্নী আবদুল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর গোলাম। ইন্নী আবদুল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি হলাম আল্লাহর গোলাম। আতানিয়াল কিতাব ওয়া জাআলানি নাবিয়্যা, আতানিয়াল কিতাব, আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন, ওয়া জাআলানি নাবিয়্যা, তিনি আমাকে নবী করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই কথাটা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মায়ের কোলে থেকে বলেছেন, মায়ের কোলে থেকে। এখানে সেই কথাটা বলা হচ্ছে, তুকাল্লিমুন নাস, আপনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন, ফিল মাহদি, মায়ের কোলে, ওয়া কাহালা, এবং পরিণত বয়সে। আপনি পরিণত বয়সে মায়ের কোলে থেকে এবং পরিণত বয়সে আপনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন। তুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহালা, তুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, আপনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন যখন আপনি মায়ের কোলে ছিলেন তখন। তুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, ওয়া ইযা আল্লামতুকাল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়াত তাওরাতা ওয়াল ইনজিল। আমরা এই আলোচনা করেছি, ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা তুলে নিয়েছেন। যখন ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা তার কাছে তুলে নিয়ে নেন, তখন ঈসা আলাইহিস সালামের বয়স ছিল কত? 33 বছর। কত বছর? 33 বছর বয়সে তখন তিনি, আল্লাহ তাআলা তাকে তার কাছে নিয়ে নিয়েছেন। 33 বছর, 33। তো এখানে আল্লাহ তাহলে 33 বছর পর্যন্ত তিনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন, একবারে মায়ের কোল থেকে 33 বছর পর্যন্ত তিনি মানুষের সাথে কথা বলেই গেছেন, তিনি মানুষের সাথে কথা বলেই গেছেন।
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, আর যখন আমি আপনাকে কিতাব শিক্ষা দিয়েছি, ওই কথাটাও আপনি স্মরণ করেন। ওয়াল হিকমা, হিকমত শিক্ষা দিয়েছি। ওয়াত তাওরাত, তাওরাত শিক্ষা দিয়েছি। ওয়াল ইনজিল, এবং ইনজিলও আমি আপনাকে, এই কথা আপনি স্মরণ করেন। ওয়াইদ তাখলুকু মিনাত তিন, ওয়াইদ, আর যখন তাখলুকু, আপনি বানিয়েছিলেন, মিনাত তিন, মাটি থেকে, কাহাইয়াতিত তৈরি, পাখির আকৃতির মতো করে আকৃতি দিয়ে, বিইذনি, আমার অনুমতি ক্রমে, আমার বিশেষ পারমিশন ক্রমে, ফাতানফুখু ফিহা, আপনি তার মধ্যে ফু দিয়েছেন, ফাতাকুনু, ফলে তা হয়ে গেল, তয়রান, পাখি, বিইذনি, আমার অনুমতি ক্রমে, আমার অনুমতি ক্রমে সেটা কি হয়ে গেল, পাখি হয়ে গেল। ওয়াতুবরিউল আকমাহা ওয়াল আবরাসা বিইذনি, ওয়াতুবরিউল আকমাহা, আর আপনি জন্মান্ধকে, তুবরিউ, আর আপনি কি করেছেন, জন্মান্ধকে আপনি নিরাময় করেছেন। ওয়াতুবরিউল আকমাহা ওয়াল আবরাসা, এবং কুষ্ঠ রোগীকেও আপনি নিরাময় করেছেন। আপনি হাত হাত দিয়ে স্পর্শ করেছেন, জন্মান্ধর দৃষ্টিশক্তি ফিরে ফিরে আসছে। ওয়াল আবরাসা, কুষ্ঠ রোগী আপনি হাত দিয়ে স্পর্শ করেছেন, আমার বিইذনি, আমার অনুমতি ক্রমে সে সুস্থ হয়ে গেছে। ওয়াইজ তুখরিজুল মাউতা, আর আপনি মৃতকে উঠিয়ে এনেছেন, বিইذনি, আমার অনুমতি ক্রমে। ওয়াইদ কাফাফতু বানি ইসরাঈলা, ওয়াইদ কাফাফতু, আর যখন আমি নিবৃত করেছিলাম, বাধা দিয়েছিলাম, বানি ইসরাঈল, আনকা, আপনার থেকে, বনি ইসরাইলকে। বনি ইসরাইল যখন আপনাকে মারতে এসেছে, তখন ওই বনি ইসরাইলের হাত থেকে আমি আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করেছিলাম। ঈদ জিতাহুম, যখন আপনি এসেছেন তাদের কাছে, ঈদ জিতাহুম বিল বায়িনাত, সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে যখন আপনি তাদের কাছে এসেছিলেন। ফাকাল আল্লাযীনা কাফারু, তখন কাফের যারা, তারা বলেছিল, মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে, ইন হাযা ইল্লা সিহরুম মুবিন, এ তো এক সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। ইন হাযা ইল্লা সিহরুম মুবিন। ওয়াইদ আওহাইতু ইলাল হাওয়ারিয়িনা, আওহাইতু, ওহী প্রেরণ করেছি, এটার অর্থ এটা নয়। এটার অর্থ হলো আমি তাদের মনে জাগ্রত করে দিলাম। ওয়াইদ আওহাইতু, আর আমি জাগ্রত করে দিলাম। ওয়াইদ আওহাইতু ইলাল হাওয়ারিয়িনা, হাওয়ারি যারা, হাওয়ারি যারা, তাদের অন্তরে আমি জাগ্রত করে দিলাম, ইলহাম করে দিলাম, এই মর্মে যে, আন আমিনু বি, তোমরা আমার উপরে ঈমান আনো, ওয়া বিরাসূলি, এবং আমার রাসূলের উপরেও ঈমান আনো। ক্বালু, তখন তারা বলল, আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি। তাহলে হাওয়ারি কাদেরকে বলা হয়? এই যে একটু পরে আপনারা এমসিকিউ কোশ্চেন দিবেন। হাওয়ারি, হাওয়ারি হলো ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অনুসারীদেরকে হাওয়ারি বলা হয়। তখন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই মর্মে তাদের অন্তঃকরণে জাগ্রত করে দিলেন যে, আন আমিনু বি ওয়া বিরাসূলি, তোমরা আমার উপর এবং আমার রাসূলদের উপরে ঈমান আনো। ক্বালু, তারা বলল, আমান্না, আমরা ঈমান আনলাম। ওয়াশহাদ, আর হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষ্য থাকেন, আপনি সাক্ষী থাকেন, বিআন্নানা মুসলিমুন, নিশ্চয়ই আমরা হলাম মুসলমান, আমরা আপনার অনুগত, আমরা আপনার অনুগত বান্দা। ইয ক্বালাল হাওয়ারিয়ুনা, যখন হাওয়ারিরা বলল, ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, হাল ইস্তাতিউ রাব্বুক, দেখেন হাওয়ারিদের আবদার নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে, হাল ইস্তাতিউ রাব্বুক, হে নবী ঈসা, হাল ইস্তাতিউ রাব্বুক, আপনার রব কি সক্ষম? হাল ইস্তাতিউ রাব্বুক, আপনার রব কি সক্ষম? হাল ইস্তাতিউ রাব্বুক, আপনার রব কি সক্ষম? আইয়ুনাজ্জিলা আলাইনা, যে তিনি আমাদের উপরে নাজিল করবেন, মাইদাতাম মিনাস সামাই, খাদ্য ভর্তি টেবিল, খাবার ভর্তি টেবিল, এরকম একটি খাবার ভর্তি টেবিল কি আপনার রব আমাদের জন্য আকাশ থেকে নাজিল করতে তিনি সক্ষম? قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين, ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, ইত্তাকুল্লাহ, এই হাওয়ারিরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হয়ে থাকো। ক্বালু, তারা বলল, নুরিদু, আমরা চাই, আন নাকুলা মিনহা, যে ওই যে মাইদা মিনাস সামা, আকাশ থেকে আসবে, সেটা থেকে আমরা খাবো।
ওয়া তাতমাইন্না কুলুবুনা, আর আমাদের অন্তর খেয়ে প্রশান্তি লাভ করবে। ওয়া না'লামু, আর আমরা জানতে পারবো, আন কাদ সাদাকাতানা, যে হে নবী ঈসা আপনি আমাদের সাথে সত্য বলেছেন, এটা আমরা জানতে পারবো। ওয়া নাকুনা আলাইহা মিনাশ শাহিদিন, আর আমরা সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। তাহলে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে তারা আবদার করলো কি, মাইদাতাম মিনাস সামা, আসমান থেকে খাদ্যভর্তি টেবিল আনার জন্য। এটা যদি নিয়ে আসো তাহলে কি হবে, আমরা এখান থেকে খাবো, হাওয়ারিরা বলল, এবং আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে, এবং আমরা এও জানবো যে হে নবী ঈসা নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সাথে সত্যই বলেছেন, এবং আমরা সত্যের সাক্ষ্যদাতা যারা তাদের মধ্যে আমরা শামিল হয়ে যাব। قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء قال ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, قال عيسى ابن مريم, ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন আল্লাহকে ডাক দিয়ে, আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, রব্বানা, আপনি হলেন আমাদের রব, হে আল্লাহ আপনি হলেন আমাদের রব। ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারিদের আবদারের প্রেক্ষিতে নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছেন, আল্লাহুম্মা রব্বানা আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামা, আল্লাহুম্মা রব্বানা, রব হে আমাদের, হে আল্লাহ, আনজিল আপনি নাজিল করেন, আলাইনা আমাদের উপর, মাইদাতাম মিনাস সামাই আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি টেবিল, আকাশ থেকে আপনি আমাদের জন্য মাইদা নাজিল করেন। নাজিল করলে কি হবে, তাকুনু লানা ঈদা, যদি আপনি এটা নাজিল করেন তাহলে এটা হবে আমাদের জন্য, তাকুনু লানা আমাদের জন্য হবে, ঈদান একটা আনন্দ উৎসব, লিআউয়ালিনা আমাদের পূর্ববর্তী যারা তাদের জন্য, ওয়া আখিরিনা এবং আমাদের পরবর্তী যারা তাদের জন্য। এটা হবে আমাদের প্রথম এবং আমাদের পরবর্তী সবার জন্য এটা হবে একটা আনন্দ উৎসব। শুধু এটা না, আরো হবে ওয়া আয়াতাম মিনকা, এবং এটা আপনার তরফ থেকে আগত একটা বিশেষ নিদর্শন হবে। ওয়ারজুকনা, হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে রিজিক দেন, হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে রিজিক দেন, ওয়া আনতা খায়রুর রাজিকিন, আর আপনি হলেন সবচেয়ে সেরা রিজিক দাতা। এই দোয়াটা কে করেছে, ঈসা আলাইহিস সালাম। এটাও আপনাদের একটা কোশ্চেন, যে আল্লাহ তাআলার কাছে মায়েদা আসার জন্য কে দোয়া করেছিল, ঈসা আলাইহিস সালাম দোয়া করেছে, কিন্তু আবদার করছে তারা, আবদার করছে তারা, আবদার করছে তারা, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই দোয়াটা তিনি করেছেন। তাকুনু লানা ঈদাল লিআউয়ালিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন। قال الله إني منزله عليكم, এবার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জবাব আসছে। قال الله, আল্লাহ তাআলা বললেন, قال الله إني منزلها عليكم, এবার আল্লাহ তাআলা বললেন, ইন্নী মুনাজ্জিলুহা আলাইকুম, নিশ্চয়ই আমি হলাম তোমাদের উপর ওই মায়েদা নাজিলকারী। ইন্নী মুনাজ্জিলুহা আলাইকুম, আমি হলাম তোমাদের উপর মায়েদা নাজিলকারী, আমি হলাম তোমাদের উপর মায়েদা নাজিলকারী, আমি হলাম তোমাদের উপর মায়েদা নাজিলকারী। ফামান ইয়াকফুর, ক্বাল আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নী নিশ্চয় আমি, ইন্নী নিশ্চয় আমি, মুনাজ্জিলুহা ওই মায়েদাকে আমি নাজিলকারী, আলাইকুম তোমাদের উপর, ফামান ইয়াকফুর তার মানে আমি তোমাদের উপরে এই মায়েদা নাজিল করব, আমি তোমাদের উপর এই মায়েদা নাজিল করব, আমি তোমাদের উপরে এই মায়েদা নাজিল করব। ইন্নী মুনাজ্জিলুহা আলাইকুম, ইন্নী মুনাজ্জিলুহা আলাইকুম, আমি যে তোমাদের উপরে মায়েদা নাজিল করব, কিছু শর্ত আছে। শর্তটা কি, কিছু সুবিধা নিতে হলে কিছু শর্ত থাকে। শর্তটা কি, ফামান ইয়াকফুর, অতএব তোমাদের মধ্যে, ফামান ইয়াকফুর বা'দু মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে যে কুফরি করবে এ মায়েদা পাওয়ার পরে, তোমাদের মধ্য থেকে যে কুফরি করবে, ফামান ইয়াকফুর বা'দু মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে যে কুফরি করবে, ফামান ইয়াকফুর বা'দু মিনকুম ফাইন্নী উআযিবুহু, হ্যাঁ অবশ্যই নিশ্চয়ই আমি তাকে শাস্তি দিব, আযাবান এমন এক শাস্তি,
এমন এক শাস্তি আমি তাকে দিব, ফাইন্নী উআযযিবুহু আযাবান লা উআযযিবুহু, ফাইন্নী উআযযিবুহু আযাবান লা উআযযিবুহু আহাদা, যে শাস্তিটা আমি কাউকে ইতিপূর্বে দেই নাই, মিনাল আলামিন, বিশ্ববাসীদের মধ্য থেকে, এই জগৎবাসীদের মধ্য থেকে এমন শাস্তি আর আমি কাউকে দেই নাই। এমন শাস্তি আমি তোমাদেরকে দেব। আমি মায়েদা নাজিল করার পরে কেউ যদি এটাকে কুফুরি করে, মিস ইউজ করে, তাহলে ফাইন্নী উআযযিবুহু, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব, আযাবান লা উআযযিবুহু আহাদা মিনাল আলামিন, যে শাস্তি আমি ইতিপূর্বে তামাম জগতের আর কাউকে দেই নাই। ওয়াইদ ক্বাল আল্লাহ, আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, আর স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা, আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা। ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, আনতা কুলতা লিন-নাস ইত্তাখিজুনি। আল্লাহ তাআলা তো মায়দা নাজিল করলেন। মায়দা নাজিল করার পরে কিছুকাল পরে এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, আনতা কুলতা, হে নবী আপনি কি বলেছেন, লিন-নাসি, মানুষকে, আনতা কুলতা লিন-নাসি ইত্তাখিজুনি, যে তোমরা আমাকে গ্রহণ করো। হে নবী ঈসা, আপনি কি মানুষকে ডেকে এই কথাটা বলেছেন যে ইত্তাখিজুনি, যে তোমরা আমাকে গ্রহণ করো, ওয়া উম্মিয়া, এবং আমার মাকেও গ্রহণ করো, ইলাহাইনি, দুইজন ইলাহ রূপে, মিন দুনিল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে তোমরা কি আমাকে এবং আমার মাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করো, এমন কথা হে নবী ঈসা আপনি কি আপনার কওমকে বলেছেন, আপনি কি আপনার সম্প্রদায়কে বলেছেন? এবার নবী ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, ক্বালা সুবহানাক, এ ক্বালার ফাইল হলো, সাবজেক্ট হলো কে, নবী ঈসা আলাইহিস সালাম। নবী ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, সুবহানাক, আপনি হলেন পুত পবিত্র, সুবহানাক, আপনি হলেন পুত পবিত্র, সুবহানাক, আপনি হলেন মহাসম্মানিত, আপনার সাথে কেউ পার্টনার হবে, আপনার সমকক্ষ কোনো ইলাহ হবে, এরকম বহুদূরের কথা। এই থেকে আপনি সুবহানাক, পুত পবিত্র, সর্বোচ্চ আসনে আপনি আছেন, আপনি সম্মানিত। মা ইয়াকুনু লি আন আকুলা, আমার উপর নয় শোভা পায়, আমার জন্য শোভা পায় না। মা ইয়াকুনু লি আন আকুলা, এই কথা বলা আমার জন্য শোভা পায় না। মা লাইসা লি বিহাক, যেই কথা বলবার কোনো ক্ষমতা আমার নাই, এমন কথা বলা আমার জন্য কখনো শোভনীয় নয়। তার মানে আমি এই কথা বলি নাই, হে আল্লাহ এই কথা বলা আমার জন্য কখনো শোভনীয় নয়। ইনকুনতু কুলতুহু, যদি আমি এটা, ইনকুনতু কুলতুহু, যদি ঠিক ঠিক আমি এই কথা বলতাম, ফাকাদ আলিমতাহু, হে নবী তাহলে তো নিশ্চয় আপনি এই কথা জানতেন। হে আল্লাহ নিশ্চয় আপনি এই কথা জানতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, ইনকুনতু কুলতুহু, হে আল্লাহ আমি যদি ঠিক ঠিক এই কথা বলতাম, ফাকাদ আলিমতাহু, তাহলে তো নিশ্চয়ই আপনি জানতেন, আপনি অবশ্যই জানতেন। তাআলামু মা ফি নাফসি, কেননা আপনি তো আমার অন্তরে যা আছে সেটা আপনি জানেন। তাআলামু, আপনি জানেন, তাআলামু, আপনি জানেন, তাআলামু, আপনারা তো অনেকেই গ্রামার জানেন, জানেন মানে মাশাআল্লাহ পড়ছেন, এই যে কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে পড়ছেন বা বিভিন্ন কোর্সে পড়ছেন, এখানে যারা আছেন ম্যাক্সিমাম আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি গ্রামারের সাথে আস্তে আস্তে আপনাদের দারুণ একটা পরিচয় হচ্ছে দিন দিন। তো একটু 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 আমি নক করে আপনার ব্রেইনের মধ্যে, যে এই যে তাআলামু, এই যে আমরা মুদারে পড়ছিলাম না গত কয়েকটা ক্লাস আগে, প্রথম ক্লাসে, হ্যাঁ দ্বিতীয় ক্লাসে, ওই যে ফাআলা ইয়াফআলু, ইয়াফআলু ইয়াফআলানি ইয়াফআলুনা তাফআলু তাফআলানি ইয়াফআলনা তাফআলু, তাহলে আলিমা ইয়ালামু, এই তাফআলু এটা কত নম্বর শব্দ? 7 নম্বর। ইয়াফআলু ইয়াফআলানি ইয়াফআলুনা তাফআলু তাফআলানি ইয়াফআলনা তাফআলু, ওয়াহিদ মুযাক্কার হাদির, তো এটা হলো তাফআলু। আর এটার ওজনে আলিমা ইয়ালামু, ইয়ালামু থেকে আমরা পড়ি ইয়ালামু, ইয়ালামানি, ইয়ালামুনা, তাফআলু, ইয়ালামু, ইয়ালামানি, ইয়ালামুনা, তা'লামু, তা'লামানি, ইয়ালামনা, ইয়ালামনা, তা'লামু, এই যে তা'লামু, ইয়ালামু, ইয়ালামানি, ইয়ালামুনা, তা'লামু, তা'লামানি, ইয়ালামনা, তা'লামু, এই যে 7 নম্বর মিলেছে। তা'লামু, আপনি জানেন, ওয়াহিদে মুযাক্কার হাদির, তা'লামু, আলিমা ইয়ালামু মানে জানা, তা'লামু মানে আপনি জানেন, মুদারের শব্দ। যারা মোটামুটি একটু বুঝেছেন তারা কিন্তু বুঝে ফেলেছেন আলহামদুলিল্লাহ।
জি, তা আলামু 7 নম্বর শব্দ, প্রয়োজনে মিজান বইটার সাথে মিলিয়ে নিবেন। এখন তো মাশাআল্লাহ মিজান বই প্রায় সবার কাছে আছে, মিজান বইটা প্রায় সবার কাছে আছে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, তাহলে আসেন, তা আলামু, আপনি জানেন। নবী ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, তা আলামু, হে আল্লাহ আপনি জানেন, মাফি নাফসি, আমার অন্তরের মধ্যে কি আছে লুকায়িত সেটা তো আপনি অবশ্যই জানেন। ওয়ালা আলামু মাফি নাফসি, আর আমি তো, আপনি আমারটা যেভাবে জানেন আমি তো সেটা আপনারটা জানি না। ওয়ালা আলামু, এই যে আলামু মানে আফআল ওয়াহিদে মুযাক্কার, ওয়াহিদে মুতাকাল্লিম। আলামু মানে কি, ওয়ালা আলামু ওয়াহিদে মুতাকাল্লিম, নফি মুদারে মারুফ। ওয়ালা আলামু, আর আমি জানি না, মা ফি নাফসিক, আপনার মধ্যে কি আছে এটা আমি জানি না। ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ুব, ও আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনি সকল গায়েবের খবর রাখেন, ও আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনি সকল গায়েবের খবর রাখেন। মা কুলতু লাহুম, আমি বলি নাই, ইল্লা মা আমারতানি বিহি, আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন এই আদেশের বাহিরে গিয়ে আমি তাদেরকে একটু বাড়তি করে বলি নাই, একটু আমি তাদেরকে বাড়তি বলি নাই, একটু আমি তাদেরকে বাড়তি বলি নাই। মা কুলতু লাহুম, আমি বলি নাই, লাহুম তাদেরকে, ইল্লা মা আমারতানি বিহি, আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন তার বাহিরে গিয়ে আমি কি বলেছি, আনি আবুদুল্লাহ, তোমরা আল্লাহর গোলামি করো, রব্বি, তিনি আমার রব, ও রব্বাকুম, এবং তোমাদের রব, ওয়া কুনতু আলাইহিম, আর আপনি, হে আল্লাহ আপনি ছিলেন, শাহিদান, আপনি ছিলেন, এগুলো দেখেছেন, মা দুমতু ফিহিম, যতক্ষণ আমি তাদের মাঝে ছিলাম। আমি আমার জীবনকাল, আমি আমার জীবনকাল তাদের মাঝে যতদিন কাটিয়েছি ততদিন তো আপনি এগুলো দেখেছেন, আমি তাদেরকে কি বলেছি। সুবহানাল্লাহ, দেখেন নবী ঈসা আলাইহিস সালাম, দেখেন মানে ভাষার টোনটা দেখেন, ল্যাঙ্গুয়েজের টোনটা দেখেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে নবী আপনি কি বলেছেন যে আপনি, এই যে দেখেন, একটু একটু পিছন থেকে আসেন, আপনি কি বলেছেন, আনতা কুলতা লিন্নাসি ইত্তাখিযুনি ওয়া উম্মিয়া ইলাহাইনি মিন দুনিল্লাহ, আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে আপনাকে এবং আপনার মাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করার জন্য কি আপনি বলেছেন? তা আমি আপনি কি হলে কি বলতাম, আল্লাহ না এটা তো বলি নাই, কখনো বলি নাই, বা আরেকটু যদি একটু তাকিদের সাথে বলতাম, নিশ্চয়ই এই কথা কখনো বলি নাই। দেখেন ঈসা আলাইহিস সালামের ল্যাঙ্গুয়েজের টোনটা দেখেন, আলা সুবহানাক, এই যে এখান থেকে আমাদের ভাষা, এখান থেকে আমরা ভাষা বোঝা দরকার কিভাবে বলতে হয় সম্মানিতদের সাথে। তো নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি হলেন মাখলুক, আর আল্লাহ হলেন খালেক। খালেকের সাথে মাখলুকের কথোপকথন দেখেন। আলা সুবহানাক, নবী ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, ও আল্লাহ আপনি পূত পবিত্র, এখনো কিন্তু বলেন নাই, আমি বলি নাই এ কথা কিন্তু এখনো বলেন নাই, ভূমিকা দিচ্ছেন। আলা সুবহানাক, ও আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনি পবিত্র, ও আল্লাহ নিশ্চয় আপনি পবিত্র, মা ইয়াকুনু লি, আমার জন্য নেই, আন আকুলা মা লাইসা লি বিহাক, এমন কথা বলার যে কথা বলার অথরিটি আমি রাখি না। সুবহানাল্লাহ, দেখেন দেখেন দেখেন, মানে উদ্ধতনের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়, এমন কথা বলার অধিকার আমার নাই, এমন কথা আমি বলতে, এমন কথা কেন আমি বলবো যে কথা বলার অধিকার আমার নাই। যদি আমি এই কথা ঠিকই বলতাম, ফাকাদ আলিমতাহু, আপনি তো এটা জানতেনই, তাআলামু মা ফি নাফসি, কেননা আপনি তো আমার অন্তরে সব জিনিস জানেন, ওয়ালা আলামু মা ফি নাফসিক, আর আমি তো আপনার কিছুই জানি না। ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ুব, আপনি হলেন সকল গায়েবের খবর রাখেন। এখনো কিন্তু তিনি স্পেসিফিক আমাদের মতো আমাদের মতো মানে জেনারেল সেন্টেন্সে এখনো বলেন নাই যে আমি বলি নাই, আমি বলি নাই, এই কথাটা কিন্তু তিনি এখনো একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে বলেন নাই, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এখনো তিনি ব্যবহার করেন নাই। তিনি বললেন কি, মা কুলতু লাহুম, হে নবী, হে নবী, হে নবী, আমি বলি নাই, মা কুলতু লাহুম তাদেরকে, ইল্লা মা আমারতানি বিহি, আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন এ ছাড়া আমি আর কোনো কথাই তাদেরকে বলি নাই। আনি আবুদুল্লাহ, বরং আমি তাদেরকে বলছি তোমরা গোলামি করো আল্লাহ, যিনি আমার রব, ও রব্বাকুম, এবং তোমাদের রব, আমি বরং এই কথাটাই বলেছি। ওয়াকুনতু আলাইহিম শাহিদাম মা দুমতু ফীহিম, ও আল্লাহ আমি তাদের মাঝে 33 বছর ছিলাম। ওই যে একটু আগে আমরা বললাম আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে 33 বছর বয়সে নিয়ে গেলেন, আমি তাদের মাঝে 33 বছর আমার জীবনকাল অতিবাহিত করেছি। তখন তো আমার কার্যকলাপ, আমার চরিত্র, আমার সবকিছু তো নিশ্চয়ই ওয়াকুনতু আলাইহিম শাহিদা, আপনি, আমি যখন তাদের মাঝে ছিলাম তখন তো আপনি ছিলেন শাহিদা। এখানে আপনি তো এগুলো সব দেখতেন, ওয়াকুনতু আলাইহিম শাহিদা, আমি যখন তাদের মাঝে হাজির ছিলাম, উপস্থিত ছিলাম, মা দুমতু ফীহিম, যতক্ষণ আমি তাদের মাঝে ছিলাম, সবই তো আপনি দেখেছেন। ফালাম্মা তাওয়াফাইতানি, অতঃপর আপনি যখন আমাকে নিয়ে গেলেন, এখানে তাওয়াফাইতানি মৃত্যু দিলেন এটা না, এখানে তাওয়াফাইতানির অনুবাদ হলো নিয়ে নেওয়া, অদৃশ্য জগতে নিয়ে নেওয়া। তো আল্লাহ তাআলা অদৃশ্য জগতে নিয়ে নিছেন, তার মানে আল্লাহ তাআলা আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।
যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, কুনতা আনতার রাকিব আলাইহিম, তখন তো আপনি সবকিছু দেখেছেন। আপনি যখন আমাকে নিয়ে যান তখনও তো আপনি সবকিছু দেখেছেন। ওয়ান্তা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আর আপনি শাহিদ, আর আপনি সব জিনিস দেখছেন। শাহিদ, আপনি সব জিনিসের সাক্ষ্য। সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে আমরা বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, বিনয়ের সাথে, প্রজ্ঞার সাথে, এই এই ভদ্রতার সাথে, এই জিনিসের শিক্ষাটা আমরা এখানে পাই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য এই জন্য যারা ওই যে বেয়াদবি করে, এদের মাঝে কিন্তু কোরআনের যে জ্ঞান, শরীয়তের যে জ্ঞান, শরীয়তের হাদিসের যে জ্ঞান, এই বেয়াদবদের মধ্যে এই জিনিসটা ঢোকে না। বেয়াদবদের মাঝে শরীয়তের জ্ঞান ঢোকে না। কারণ শরীয়তের জ্ঞান এটা হলো নম্রতার জ্ঞান, এটা হলো ভদ্রতার জ্ঞান, এটা হলো নম্রতার জ্ঞান, ভদ্রতার জ্ঞান। আপনি ছোট হওয়ার জ্ঞান শরীয়ত আমাদেরকে শিখায়। কিন্তু যারা বড় ভাবে, নিজেদেরকে অনেক বড় ভাবে, এদের মাঝে কিন্তু শরীয়তের জ্ঞান ঢোকে না। আপনি দেখবেন, এই কথা থেকে কেউ মাইন্ড করবেন না, দেখবেন যারা অনেক বেশি উচ্চবিত্ত ফ্যামিলি, অনেক খুব হাইলি উচ্চবিত্ত, ওই সকল ফ্যামিলির মধ্যে ছেলেবেলেরা খুব বেশি মানুষ হয় এটা খুব কম। একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, একটু ডানে বামে চলে যায়, একটু বেলাইনে চলে যায়। এবং এদের মধ্যে কোরআন হাদিসের চর্চাটাও কম। এদের মধ্যে আলেম হওয়া, হাফেজ হওয়া বা এই জাতীয় বিষয়গুলো তাদের মধ্যে কম। কারণ তাদের মধ্যে একটু অহমিকা ভাব বেশি, অহংকার ভাব বেশি। আর যারা একটু অর্থনৈতিকভাবে ডাউন, তুলনামূলক, এদের মাঝে কিন্তু ওই বিনয়ী ভাবটা একটু তুলনামূলক ভালো, একটু ভদ্রতার ভাবটা ভালো, মেনে নেওয়ার মেন্টালিটিটা একটু ভালো। এই জন্য কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষাটাই আমাদের এরকম। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই কোরআন এবং হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় বিনয়ী হইতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। মান তাওয়াদা লিল্লাহ ফাকাদ রাফাআহুল্লাহ, যে আল্লাহর জন্য কাউকে সম্মান দিয়ে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদাটাকে আরো আরো বাড়িয়ে দেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। দেখছেন, বিনয়ী। অন্য হাদিস আছে, বিনয়ের মাধ্যমে মানুষ যা অর্জন করতে পারে দুনিয়ার আর কোনো জিনিস দ্বারা সেটা অর্জন করা সম্ভব নয়। তার মানে বিনয়ের মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু অর্জন করতে পারে। সুবহানাল্লাহ। জি। কিন্তু আযিবহুম, হে আল্লাহ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহকে বললেন। কারণ নবী ঈসা আলাইহিস সালামের এই যে এই উম্মত, মানে হাওয়ারি যারা, তারা তো ওই যে মায়েদা পেয়ে নবী ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে কি করছে, বেয়াদবি করছে। মায়েদার যথার্থ ব্যবহার তারা করতে পারে নাই। তখন এরা তো এখন আল্লাহ তাআলার অবাধ্য বান্দা হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন। কেমন শাস্তি মনে আছে তো? লা উআযিবুহু আহাদাম মিনাল আলামিন, আমি এমন শাস্তি তাদেরকে দেব যে শাস্তি তামাম জগতের কাউকে ইতিপূর্বে আমি দেইনি। তার মানে এখন তারা এই শাস্তির উপযোগী। এবার নবী ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বলছে, ইন তুআযিবহুম, আল্লাহ আমার এই কওমকে যদি আপনি শাস্তি দেন, ফাইন্নাহুম ইবাদুক, আপনি তো শাস্তি দিবেন আপনার গোলামদেরকে। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তারা হলো আপনার গোলাম। দেখেন, নিজের নিজের উম্মতে কথা বলে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই যে কথা বলার স্টাইল আমরা এখান থেকে শিখি। কথা বলার স্টাইল, যে নবী ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলা কি বলছেন, ইন তুআযিবহুম, ও আল্লাহ আপনি যদি এদেরকে শাস্তি দেন, আমার উম্মতকে, আমার কওমকে, হাওয়ারীদেরকে বা আমার অনুসারীদেরকে, এরকম কিছু বলেন নাই। হে আল্লাহ, আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, ফাইন্নাহুম ইবাদুক, আপনি শাস্তি দেবেন আপনার বান্দাদেরকে, আমার কি যায় আসে। মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। তার মানে এর দ্বারা নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের হয়ে, তাদের তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে এই এই আবেদন করছেন যেন তাদেরকে শাস্তি না দেয়। পরোক্ষভাবে এতটুকুর মধ্যে এই কথাটা লুকায়িত আছে। আর এটা আমরা মূল ক্লাসেও বলেছিলাম, গত ক্লাসে, যে এই আয়াতটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাতের গভীরে অনেক সময় আয়াত পড়তে পড়তে তার রাত কেটে যেত। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই আয়াত পড়তে পড়তে তিনি কান্না করতেন, ইন তুআযিবহুম, ও আল্লাহ আপনি যদি আমার উম্মতদেরকে আযাব দেন, ফাইন্নাহুম ইবাদুক, তারা তো আপনার গোলাম। ওয়া ইন তাগফির লাহুম, আর আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম, আপনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ঈসা আলাইহিস সালামের এই কথাটা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি বারবার বারংবার এটা পড়েছেন, তেলাওয়াত করেছেন। এবং এটা তেলাওয়াত করতে করতে, কান্না করতে করতে নবীর রাত চলে যেত। নবীর কি রাত চলে যেত। ইন তুআযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম।
قال الله এবার আল্লাহ তাআলা বলেন قال الله আল্লাহ তাআলা বলেন هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم এটা হলো এমন একটা দিন ينفع الصادقين যেই দিন সাদিক যারা সত্যবাদী যারা তাদেরকে উপকার দিবে সিদকুহুম এই ইয়ানফাউর ফাইল হলো সিদকুহুম মানে সাবজেক্ট কে তাদের সততা সেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সততা উপকার দিবে সুবহানাল্লাহিল আযীম সেদিন এমন একটা দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সততা তাদেরকে উপকার দিবে সত্যবাদীদেরকে তাদের সততা কি দিবে তাদেরকে উপকার দিবে এটা এমন একটা দিন যেই দিন তাদের সত্যবাদিতা তাদেরকে উপকার দিবে সুবহানাল্লাহ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم তাহলে সততা সত্যবাদীদেরকে কি দিবে উপকার দিবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ هذا يوم ينفع الصادقين সততা সত্যবাদীদেরকে সেদিন কি দিবে উপকার দিবে هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم সেদিন সত্যবাদীদেরকে সততা তাদেরকে উপকার দিবে লাহুম কি সেই উপকার লাহুম জান্নাতুন লাহুম জান্নাতুন তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয় সুবহানাল্লাহ এমন জান্নাত তাহলে এই যে আমরা যারা সত্যের উপরে আছি আলহামদুলিল্লাহ সততা সেদিন সত্যবাদীদেরকে কি দিবে উপকার দিবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ উপকার দেওয়ার পরে ওই উপকারটা কি জান্নাত এমন একটা জান্নাত আল্লাহ তাআলা দিবেন জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে খালিদিনা ফিহা আবাদা সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে ওই জান্নাতে তারা কি করবে চিরকাল অবস্থান করবে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু এই যে দেখেন সত্যবাদী যারা তাদের দেখেন 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 রাদিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে রাজি ওয়া রাদু আনহু আর তারাও আল্লাহর উপরে রাজি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে তারাও আল্লাহর উপরে রাজি আল্লাহও তাদের উপরে রাজি লাগে কি আর আর কি লাগে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহও তাদের উপরে রাজি তারাও আল্লাহ তাআলার উপরে রাজি আল্লাহু আকবার কাবীরা এর চেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট আর কি লাগে বলেন আমার আল্লাহ আমার উপরে রাজি আর আমিও আমার আল্লাহর উপরে রাজি তার মানে আমরা যা করব সবটাই আল্লাহ রাজি আবার আল্লাহ যে ফয়সালা আমাদের উপরে দিবে এইটাতেও আমরা রাজি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এই জন্য দেখবেন দুনিয়ার জীবনে অনেকের বিপদ আপদ আসে রোগ ব্যাধি আসে বা চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্যে লোকসান হয় হয় না দুর্ঘটনা ঘটে এগুলা অনেকে মানতে পারে না খুব আপসেট হয়ে যায় না তাকদীরের শিক্ষা এটা নয় তাকদীরের শিক্ষা অবশ্যই এটা নয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা আসবে আমরা না বলেছি আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল কাদরি আমরা কাদরের উপরে বিশ্বাস করেছি তাকদীরের উপর আল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা এই এর ভালো এর মন্দ সব কিছু কার থেকে আসে আল্লাহ তাআলার উপরে আসে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আসে এই কথা যে বিশ্বাস করবে তাহলে তার দুর্ঘটনা ঘটলে সে মন খারাপ করবে কেন যালিকাল ফাউজুল আযীম এটাই হলো সবচেয়ে বড় সফলতা লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে আসমান এবং জমিনের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা ওয়া মা ফিহিন্না এবং এই দুইটার মাঝখানে যা আছে সবকিছুর ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির তিনি আল্লাহ হলেন সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত ক্লাস রিভিশন দিলাম আলহামদুলিল্লাহ এবার আমরা আজকের এই নতুন ক্লাসে এখনো আলহামদুলিল্লাহ প্রায় প্রায় 33-34 মিনিট আমরা ক্লাস নিতে পারবো ইনশাআল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ একটু বেশি সময় ওইদিকে চলে গেছে জি আলহামদুলিল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ এই যে একজন বোন লিখেছেন হৃদয় ছোঁয়া আয়াত আসলে তাই আসলেই কিন্তু সময় দিতে পারলাম না ওখানে সময় দিলে আরো কত কথা বলা যেত আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনের এই শিক্ষা ধারণ করে আমাদের জীবনটাকে কোরআনের রঙে রঙিন করে
এই জীবনটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা শুরু করছি সূরা আল আনআম। কোরআন কারিমের এটা হলো 6 নম্বর সূরা। 1 নম্বর হলো সূরা ফাতিহা, তারপরে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়েদা, সূরা আল আনআম। এটা হলো কোরআনে কারিমের 6 নম্বর সূরা। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে 6 নম্বর সূরা থেকে আমাদের নিয়মিত ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, এই যে আমি বললাম কোরআনে কারিমের 6 নম্বর সূরা, আপনি প্রয়োজনে একটু তালিকাটা দেখে নেন। প্রত্যেক কোরআনেই তো প্রায় সিরিয়াল দেওয়া থাকে, তার মানে আপনি আরেকটু জানলেন আলহামদুলিল্লাহ। জি, তাহলে আমরা সূরা আল আনআম শুরু করছি। এটা হলো কোরআনে কারিমের 6 নম্বর সূরা। আনআম শব্দের অর্থ হলো খুর বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু। খুর আছে, চতুষ্পদ জন্তু, এগুলোকে বলা হয় আনআম। যেমন উট, গরু, মহিষ, বকরি, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি, এইগুলোকেই বলা হয় আনআম। সূরাতুল আনআম এটা হলো মাক্কি সূরা। এই সূরাটা কি সূরা? মাক্কি সূরা। এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন যে সূরা আনআমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে কয়েকখানি আয়াত বাদে পুরা সূরাটাই একযোগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর কথাটা যদি আমরা সামনে রাখি, আমরা অনেকের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতে পারবো না সময় স্বল্পতার কারণে। শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, বিখ্যাত সাহাবী, তার এই কথাটাই আমরা সামনে রাখলাম যে এই সূরার অল্প কয়েকটা আয়াত বাদ দিলে বাকি এটা একটা লম্বা সূরা। বড় সূরার মধ্যে এটা একটা সূরা। এই সূরার একেবারে বৃহৎ অংশ মক্কায় একসাথেই, একটা বৃহৎ অংশ মক্কায় একসাথেই নাজিল হয়েছে। সূরাতুল আনআম। তাহলে এটা হলো এই সূরার প্রসিদ্ধ নাম। এই সূরার আরেকটা নাম হলো সূরা আল মারদিয়া। বাংলা ভাষা আমরা বলি আর কি মার্জিয়া। ওই যে অনেক মেয়েদের নাম আছে না, মার্জিয়া, এটা আসলে মারদিয়া। আমরা মেয়েদেরকে বলি আর কি মার্জিয়া মার্জিয়া, আসলে মারদিয়া। এই সূরাটার একটা নাম কি? মারদিয়া। এই সূরার আরেকটা নাম কি? মারদিয়া। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া জাআলাজ যুলুমাতি ওয়ান নূর সুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলুন। আলহামদু, সমস্ত প্রশংসা। আল আল অল সকল, আমরা এইভাবে সহজে মনে রাখার জন্য বলি। আল অল সকল, আলহামদু সকল প্রশংসা, লিল্লাহি আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাযী যিনি, খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, ওয়াল আরদ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন, ওয়া জাআলাজ যুলুমাত এবং তিনি জুলুমাতও বানিয়েছেন, অন্ধকার সমূহ এটাকেও তিনি বানিয়েছেন, ওয়ান নূর এবং আলো তিনি বানিয়েছেন। তাহলে যিনি আসমান, জমিন, অন্ধকার, আলো এসব তিনি বানিয়েছেন। এখানে জুলুমাত শব্দটা বহু বচন। পথভ্রষ্টতা বা আল্লাহ দ্রোহী রাস্তা অগণিত অসংখ্য, জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা অগণিত অসংখ্য, এই জন্য জুলুমাত শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, মানে অগণিত রাস্তায় তুমি জাহান্নামে যেতে পারবে। আর ওয়ান্নুর শব্দটা এখানে আল্লাহ তাআলা এক বচন, ওয়াহিদ, সিঙ্গুলার নাম্বার ব্যবহার করেছেন। কেন? জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা একটা, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম ফাউলাইকা মা'আল্লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিনা ওয়াস-সিদ্দীকিনা ওয়াশ-শুহাদা'i ওয়াস-সালিহিন। সূরা নিসার 69 নম্বর আয়াত। তাহলে নবী, রাসূল, সিদ্দিক, শুহাদা, সালেহ এদের রাস্তা, এই জন্য নূর শব্দটা এক বচন ব্যবহার করেছেন। সুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলুন। আল্লাহ তাআলা আসমান, জমিন, অন্ধকার, আলো সৃষ্টি করেছেন, এগুলো মনে করে দেওয়ার পর আল্লাহ তাআলা বলছেন সুম্মাল্লাযীনা কাফারু, এরপরও যারা কাফের আছে, বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলুন, তারা তাদের রবের সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়। তারা তাদের রবের সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়। সুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলুন। সুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলুন, এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে
মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে আয়াতটি ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করতে নাজিল হয়েছে। নাস্তিকদের মৌলিক বিশ্বাস ছিল সবকিছু প্রাকৃতিক নিয়মের সৃষ্টি। এই যে প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে, এসব বস্তুর সৃষ্টির জন্য কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে মানুষের অতি পরিচিত আসমান, জমিন, অন্ধকার, আলো, এসব বস্তু সম্পর্কেও তারা ঠিক সেম ধারণা পোষণ করত। তারা বলতো এসব বস্তু আল্লাহ সৃষ্টি করেননি। জিন্দিক যারা, তারা বলতো আল্লাহ তাআলা অন্ধকার, তারপরে গোবরে পোকা, বিচ্ছু, খারাপ জাতীয় কোনো বস্তু সৃষ্টি করেননি। তিনি কেবল নূর, তারপরে ভালো জাতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তাদের এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করতে এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। তার মানে এখানে দুই শ্রেণী, একটা হলো নাস্তিক শ্রেণী, তারা বলতো এগুলো সব কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের সৃষ্টি। আর একটা জিন্দিক, আর একটা শ্রেণী, তারা বলতো না, কোনো কিছুই এই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন ভালো জিনিস, কিন্তু মন্দ জিনিস আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেননি, তারা এটা বলতো। এবার আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের দাবি খণ্ডন করে বলছেন, এই যে আসমান বলো, জমিন বলো, অন্ধকার বলো, আলো বলো, সব কিছু আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি। সব কিছু আমি আল্লাহ কি করেছি? সৃষ্টি করেছি। সব কিছু আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি। তুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়াদিলুন, তুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়াদিলুন। তুম্মা, এরপরেও, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করে, বিরাব্বিহিম, তারা তাদের রবের প্রতি, ইয়াদিলুন, সমকক্ষ দাঁড় করাই যাচ্ছে। আমি এত কিছু তাদের সামনে নাজিল করার পরেও তারা ঠিকই আমার সাথে সমকক্ষ দাঁড় করিয়ে যাচ্ছে। হুয়াল্লাযী, তিনি সে আল্লাহ, আল্লাযী, যিনি খালাকাকুম, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, মিন তিনিন, মাটি থেকে, সুম্মা কাদা আজালা, অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট করেছেন বাঁচার জন্য একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল। আল্লাহ তাআলা তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, সুম্মা কাদা, অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট করেছেন বাঁচবার জন্য, আজালান, সুম্মা কাদা আজালা, একটা নির্দিষ্ট জীবনকাল, ওয়া আজালুম মুসাম্মা, এবং কিয়ামতও তিনি নির্দিষ্ট করেছেন, ওয়া আজালুম মুসাম্মা, ওয়া আজালুম মুসাম্মা, এবং তারা, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত নির্ধারিত করেছেন, ওয়া আজালুম মুসাম্মান ইনদাহু, এটা আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। তুম্মা আনতুম তামতারুন, এরপরও কি তোমরা সন্দেহ করছো? তুম্মা আনতুম তামতারুন, এরপরেও কি তোমরা সন্দেহের মধ্যে আছো? ওয়া হুয়াল্লাহ, তিনি আল্লাহ, যিনি ফিস সামাওয়াতি ওয়া ফিল আরদ, যিনি আকাশ সমূহে যা আছে, ফিস সামাওয়াতি, আছেন আল্লাহ তাআলা আকাশ সমূহে, ওয়া ফিল আরদ, এবং জমিন সমূহে। তার মানে আল্লাহ আকাশেও আছেন, জমিনে আছেন। তার মানে বিইলমিহি ওয়া বিকুদরাতিহি ওয়া বিজালালিহি, আল্লাহ তাআলা আসমানের সবকিছু জানেন, জমিনের সবকিছু জানেন তার ইলম দ্বারা। ওয়া হুয়াল্লাহু বিস সামাওয়াতি ওয়া ফিল আরদ ইয়ালামু সিররাকুম, তিনি তোমাদের গোপন সব জিনিস জানেন, ওয়া জাহরাকুম, এবং তোমাদের প্রকাশ্য সব জিনিস তিনি জানেন, ওয়া ইয়ালামু মা তাকসিবুন, এবং তোমরা যা অর্জন করো এটাও তিনি জানেন। ওয়া ইয়ালামু মা তাকসিবুন, এবং তোমরা যা অর্জন করো সেটাও তিনি জানেন। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী, আলহামদু, সমস্ত প্রশংসা, লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার জন্য, আল্লাযী, যিনি, নতুন সূরা, যিনি, খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া জাআলাজ যুলুমাতি ওয়ান নূর, চারটা জিনিস কথা এখানে আসছে। আল্লাহ তাআলা আসমান সৃষ্টি করেছেন, আসমান সমূহ, জমিন, এবং তিনি বানিয়েছেন অন্ধকার সমূহ, এবং তিনি বানিয়েছেন আলো, নূর। সুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়াদিলুন, অতঃপর তারা তাদের রবের সাথে, ইয়াদিলুনা, সমকক্ষ দাঁড় করায়। তুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়াদিলুন, তারা তাদের সমকক্ষ দাঁড় করায়। হ্যাঁ, এখানে ইয়াদিলুন মানে সমকক্ষ দাঁড় করানো। আবার আদালা ইয়াদিলু, ওটা ইনসাফ করা, ন্যায় বিচার করা, সেটা এক অর্থ। জি, তুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়াদিলুন, হুয়াল্লাযী, তিনি সে আল্লাহ, যিনি, খালাকাকুম মিন তিনিন, তোমাদেরকে তিনি মাটি থেকে পয়দা করেছেন, তুম্মা কাদা আজালা, মাটি থেকে পয়দা করে তোমাদের জন্য একটা ফিক্সড সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, 60 বছর, 70 বছর, 80 বছর, 40 বছর, যার যতটুকু। ওয়া আজালুম মুসাম্মান ইনদা, এবং কিয়ামতের একটা নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। কিয়ামত কখন হবে? ওয়া আজালুম মুসাম্মান ইনদা,
এর ফিক্সড টাইমটা কার কাছে? আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। তুম্মা আনতুম তামতারুন, এইভাবে আমি বলার পরেও তোমরা সন্দেহ করে যাচ্ছ। ওয়া হুয়াল্লাহ, তিনি আল্লাহ, যিনি ফিস সামাওয়াতি ওয়া ফিল আরদ, যিনি আসমানে আছেন, ওয়া ফিল আরদ, এবং যিনি জমিনে আছেন। ওয়া হুয়াল্লাহ, তিনি সে আল্লাহ, যিনি ফিস সামাওয়াতি, আসমানের মধ্যে, ওয়া ফিল আরদ, এবং তিনি জমিনের মধ্যে। তার মানে আসমান তার, জমিন তার, আসমানের সব কিছু, জমিনের সব কিছু তিনি জানেন। ইয়ালামু সিররাকুম, তিনি তোমাদের গোপন জিনিস জানেন। ওয়া জাহরাকুম, এবং তিনি তোমাদের প্রকাশ্য জিনিস জানেন। ওয়া ইয়ালামু মা তাকসিবুন, এবং তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন করছো, যা তোমরা অর্জন করে রেখেছো, এগুলো আল্লাহ তাআলা তিনি জানেন। ওয়া ইয়ালামু মা তাকসিবুন। ওয়া মা তা'তিহিম মিন আয়াতিন মিন আয়াতি রাব্বিহিম, ওয়া মা তা'তিহিম, আর না তাদের কাছে আসে, মিন আয়াতিন মিন আয়াতি রাব্বিহিম, তাদের রব থেকে, তাদের রবের তরফ থেকে কোনো আয়াত তাদের কাছে আসে না। ইল্লা কানু আনহা মুরিদিন, ইল্লা কানু আনহা মুরিদিন, যখনই আসে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ তাদের রবের তরফ থেকে তাদের কাছে যখনই কোনো আয়াত আসে, ওই আয়াত আসার সাথে সাথে তারা ওই আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফাকাদ কাযাবু বিল হাক্কি, ফাকাদ কাযাবু, তারা মিথ্যা বলেছে, মিথ্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে, বিল হাক্কি, হককে। হক মানে কি? কোরআন। হক মানে সত্য, সত্য মানে কোরআন, সত্য মানে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সত্য মানে রিসালাত, সত্য মানে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পার্সোনালিটি, ব্যক্তিত্ব, এই সব হলো সত্য। এই সত্যই যখন তাদের কাছে আসে তখন ফাকাদ কাযাবু বিল হাক্কি লাম্মা জাআহুম, যখনই তাদের কাছে সত্যের আগমন ঘটে তখন তারা এটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে নেয়। ফাসাউফা ইয়াতিহিম, অচিরে তাদের কাছে আসবে, আম্বা, সংবাদাদি, সংবাদাদি অচিরে তাদের কাছে আসবে, মা কানু বিহি ইস্তাহজিউন, তারা দুনিয়াতে বসে বসে যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে কোরআনের সাথে, শরীয়তের সাথে, তারপরে নবীর সাথে, রিসালাতের সাথে, এই সব কিছুর রেজাল্ট অচিরেই তাদের কাছে এসে হাজির হবে। আলাম ইয়ারাউ কাম আহলাকনা মিন ক্বাবলিহিম মিন কারন, আলাম ইয়ারাউ, তারা কি ভেবে দেখে না, তারা কি চিন্তা ভাবনা করে দেখে না, কাম আহলাকনা, কত আমি ধ্বংস করেছি, মিন ক্বাবলিহিম, তাদের পূর্বে, মিন কারনিন, বহু জাতিকে, বহু মানব গোষ্ঠীকে, কিংবা বহু শতাব্দীর মধ্যে যে মানব গোষ্ঠী ছিল। কারণের একটা অনুবাদ হলো মানব গোষ্ঠী, আর একটা অনুবাদ হলো কারণুন, অর্থ শতাব্দী। ওই যে একটা হাদিস আছে, খায়রুল কুরুনি কারনি সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম, ওখান থেকে কুরুন, কারণুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন খায়রুল কুরুনি কারনি, আমার যুগ হলো সবচেয়ে সেরা যুগ। সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম, তারপরের যুগ সেরা যুগ। সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম, তারপরের যুগ সেরা যুগ। তার মানে তিনটা যুগ, একটা হলো নবীর যুগ, আর একটা হলো সাহাবায়ে কেরামের যুগ, আর একটা হলো সাহাবীদের পরে তাবিঈনদের যুগ, তাবিঈনদের যুগ। তাহলে এই তিন, এখানে কারণ শব্দটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই তিন যুগ হলো সেরা, যেটাকে আমরা বলি কি? সোনালী যুগ। এটার অনুবাদ আমরা কি বলি? সোনালী যুগ, ইসলামের সোনালী যুগ। জি। আলাম ইয়ারাউ কাম আহলাকনা, আলাম ইয়ারাউ কাম আহলাকনা, তারা কি চিন্তা করে না, ভাবনা করে না, কাম আহলাকনা, কতই না আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, মিন ক্বাবলিহিম, তাদের পূর্বে, মিন কারনিন, বহু মানব গোষ্ঠী থেকে, মাক্কান্নাহুম, যাদেরকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, ফিল আরদে, জমিনের মধ্যে। তাদের আগে বহু মানব গোষ্ঠী এই জমিনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা এখানেই ছিল, এদেরকে আমরা ধ্বংস করেছি। মালাম নুমাক্কিল লাকুম, তাদের মতো করে তোমাদেরকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করিনি। তার মানে তোমরা এখন বর্তমানে যেই হালাতে আছো, যাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি, তারা তোমাদের চেয়েও আরো বেশি মজবুত হালাতে ছিল। এতদ সত্ত্বেও আমি আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তো তাদের তুলনায় তো তোমরা নগণ্য। وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا, আমি পাঠিয়েছিলাম, আসসামা, আসমান থেকে, আলাইহিম, তাদের কাছে, মিদরারা, মুষলধারে বা প্রচুর বৃষ্টি। আমি তাদের উপরে মুষলধারে বা প্রচুর বৃষ্টি আসমান থেকে নাজিল করেছি। আমি তাদের কাছে মুষলধারে প্রচুর বৃষ্টি নাজিল করেছি আসমান থেকে। গরম পানি দাও। وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم,
তাদের কাছে যখনই তাদের রবের তরফ থেকে কোনো আয়াত নিদর্শন এসেছে ইল্লা কানু আনহা মুরিদিন, তখনই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এমন একটি আয়াতও নাই যে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, সব আয়াত থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। একটু পরে আলোচনাটা আরো ক্লিয়ার হবে। ফাকাদ কাযাবু বিল হাক্কি, যখনই তাদের কাছে সত্য এসেছে, কোরআন এসেছে, রাসূল এসেছে, রিসালাত এসেছে, নবী এসেছে, লাম্মা জাহুম, যখনই তাদের কাছে এসেছে, ফাসাউফা ইয়াতিহিম, তখনই তারা কি করেছে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফাসাউফা ইয়াতিহিম, চিরে তাদের কাছে আসবে আম্বা সংবাদাদি মা কানু বিহি ইস্তাহজিউন, তারা যে মিথ্যা বলেছে, উপহাস করেছে, এই উপহাসের সংবাদ ও চিরে তাদের কাছে এসে হাজির হবে। তারা যে উপহাস করত, আলাম ইয়ারাউ কামা হালাকনা, আলাম ইয়ারাউ কাম আহলাকনা, আলাম ইয়ারাউ কামা হালাকনা, তারা কি দেখে না আমি তাদের পূর্বে কত জনপদকে ধ্বংস করেছি। মাক্কান্নাহুম ফিল আরদ, তাদেরকে আমি দুনিয়াতে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছিলাম, প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। মা লাম নুমাক্কিল লাকুম, তাদের মতো করে তোমাদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত করে নাই। ওয়া আরসালনাস সামাআ আলাইহিম মিদরারা, আর আমি তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি। ওয়া আরসালনা, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। মিদরারা, তাদের উপরে অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। ওয়াজআলনাল আনহারা তাজরি মিন তাহতিহিম, ওয়াজআলনা, আর আমি বানিয়েছি, আনহারা, নদী সমূহকে, তাজরি মিন তাহতিহিম, যে যা প্রবাহিত হতো তাদের নিচ থেকে, তাদেরকে এত রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়েছি। ফাআহলাকনাহুম বিযুনুবিহিম, অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের গুনাহের কারণে। তাদের গুনাহের কারণে তাদের গুনাহের কারণে আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি, নাউযুবিল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ তাআলা যখনই কোনো জাতিকে ধ্বংস করে দেন, এই কারণটা হলো বিজুনুবিহিম, তাদের গুনাহের কারণে, তাদের গুনাহের কারণে। এই জন্য আমাদের উপরেও বিপদ আপদ, আমাদের যত পরীক্ষা আসবে, এগুলো সব আমাদের গুনাহের কারণ। আমাদের কি গুনাহের কারণ। ফাআহলাকনাহুম বিযুনুবিহিম, আমি আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের কারণে। ওয়া আনশানা মিন বাদিহিম, অতঃপর তাদের পরে আমি সৃষ্টি করেছি কারনান আখারিন, আরেকটা জাতি তাদের পরে আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি। ওয়ালাউ নাযালনা আলাইকা কিতাবান ফি কিরতাসিন ফালামাসুহু বিআইদিহিম লাকাল আল্লাযীনা কাফারু মিনহুম ইন হাযা ইল্লা সিহরুম মুবিন। ওয়ালাউ নাযালনা, আমি আল্লাহ যদি নাজিল করতাম, আলাইকা, আপনার উপর, কিতাবান, এমন একটা কিতাব, লিখিত কিতাব, ফি কিরতাসিন, যেটা কাগজের মধ্যে লেখা, কাগজের মধ্যে কোরআন লিখে আসমান থেকে জিবরাইল মারফতে নবীর কাছে যদি আমি এটাকে নাজিল করতাম, ফালামাসুহু, তারপরেও তারা এটাকে স্পর্শ করত, বিআইদিহিম, তাদের হাত দিয়ে। আমি আসমান থেকে একটা কিতাব নাজিল করতাম লিখিত, এই লিখিত কিতাব নাজিল করার পরেও তাদের সন্দেহ হতো। সন্দেহ হলে তারা কি করতো, ফালামাসুহু বিআইদিহিম, তাদের হাত দিয়ে এটাকে টাচ করতো যে এটা আল্লাহর তরফ থেকে আসছে কিনা। লাকাল আল্লাযীনা কাফারু, তাহলে অবশ্যই বলতো যারা অবিশ্বাস করেছে, কুফরি করেছে, এরপরেও তারা বলতো, ইন হাদা ইল্লা সিহরুম মুবিন, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। ওয়াকালু লাউলা উনজিলা আলাইহি মালাক, ওয়াকালু, আর তারা বলে, লাউলা উনজিলা আলাইহি মালাক, কেন তার উপরে কোনো ফেরেশতা নাজিল হলো না? যদি ফেরেশতা আসতো তাহলে তো আমরা সহজে মেনে নিতাম। ওয়ালাউ আনজালনা মালাকা, আমি আল্লাহ যদি ফেরেশতা নাজিল করতাম, লাকুদিয়াল আমরু, তাহলে তো তাদের উপরে গজবের ফয়সালা হয়ে যেত। সুম্মা লা ইউনজারুন, তাদেরকে আর কোনো রকমের অবকাশ দেওয়া হতো না। এই দুই আয়াতের শান নুজুলটা একটু দেখেন। আমি একটু তাড়াহুড়া করতে হচ্ছে, সময় তো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু পড়া বেশ সামনে রয়ে গেছে। ওয়াজআলনাল আনহারা, আমি তাদেরকে নদী সমূহকে বানিয়েছি, তাজরি মিন তাহতিহিম, তাদের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। ফাআহলাকনাহুম বিযুনুবিহিম, অতঃপর আমি তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। আনশানা মিন বাদিহিম কারনান আখারিন, এবং তাদের পরে আমি আরেকটা কওম সৃষ্টি করলাম। এখান থেকে শানে নুজুল, ওয়ালাউ নাযালনা আলাইকা কিতাবান ফি কিরতাসিন, লিখিত আকারে যদি কোনো কিতাব আপনার কাছে আমি আসমান থেকে জিবরাইল মারফতে নাজিল করতাম, ফালামাসুহু বিআইদিহিম, তাদের সন্দেহের কারণে তারা এটাকে হাতে ধরে চাইতো। আসলে কি, ওই যে যদি কেউ না মানে তাহলে হাজারো যুক্তি দিলে সে মানবে না, কারণ তার গোল হলো মানবো না, তার টার্গেট কি, মানবো না। তার টার্গেট হলো আমি মানবো না। তো এখন তাদের অবস্থাটা হয়েছে এরকম, তখন তারা স্পর্শ করে এটাকে আরো সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিল যে এটা সন্দেহপূর্ণ, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। না মানলে হাজারো যুক্তি দিলে মানবে না, আর কেউ যদি মানে
এক কথায় সে মেনে নিবে। লাকাল আল্লাযীনা কাফারু, কাফেররা বলবে অবশ্যই না, হাদা ইল্লা সিহরুম মুবিন, এটা তো সুস্পষ্ট এক জাদু। ওয়া ক্বালু, আর তারা বলবে লাউলা উনজিলা আলাইহি মালাক, কেন তার উপরে কোনো ফেরেশতা নাজিল হলো না? সরাসরি ফেরেশতা এসে আমাদেরকে সমবেত করতো একটা ময়দানে, আর ফেরেশতা বলতো, ও মক্কার মানুষেরা শোনো, এই হলো নবী, এই আমি হলাম জিবরাইল, এই দেখো আসমানি কিতাব লিখিত আকারে তোমাদের কাছে দিয়ে গেলাম নবীর মারফতে, তোমরা এটা পড়বে। এটা তাদের আবদার ছিল। বুঝতে পেরেছেন? আমি খুব শর্ট করছি। ওয়ালাউ আনজালনা মালাকা, আমি আল্লাহ যদি ফেরেশতা নাজিল করতাম, লাকুদিয়ালাম, তাহলে সকল ফয়সালা হয়ে যেত। সুম্মা লা ইউনজারুন, তাদের উপরে কোনো অবকাশ দেওয়া হতো না। মক্কার মুশরিকরা বলতো, হে মোহাম্মদ, আল্লাহর কসম, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আল্লাহর তরফ থেকে একটি কিতাব উপস্থিত করবেন, সঙ্গে 4 জন ফেরেশতাও আনবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়ে বলবে যে এই কিতাবটি আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। তাদের এই প্রেক্ষিতে এই আয়াতখানি নাজিল হয়। তাদের এই প্রেক্ষিতে এই আয়াতখানি কি হয়? নাজিল হয়। কি চমৎকার আবদার না তাদের! কাদের কথা বলা হয়েছে? এটা হলো মক্কার মুশরিকরা। মক্কার মুশরিকরা এই কথা বলতো। কি তাদের চমৎকার আবদার! তো আল্লাহ তাআলা বলছে, তাদের আবদার অনুযায়ী যদি আমি নাজিল করতাম, তাহলে লাকুদিয়ালাম, গজবের ফয়সালা হয়ে যেত। সুম্মা লা ইউনজারুন, তাদেরকে আর কোনোভাবেই একটুও অবকাশ দেওয়া হতো না। লাকাল আল্লাযীনা কাফারু মিনহুম ইল্লা লাকাল আল্লাযীনা ওয়ালাউ আনজালনা মালাকান লাকুদিয়াল আমরু সুম্মা লা ইউনজারুন ওয়ালাউ জাআলনাহু মালাকান লাজআলনাহু রাজুলান ওয়ালালাবাসনা আলাইহিম মা ইয়ালবিসুন। ওয়ালাউ জাআলনাহু, আমি আল্লাহ যদি তাদের দাবি অনুযায়ী করতাম, মালাকান, ফেরেশতা, লাজআলনাহু, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে বানাতাম, রাজুলান, একজন মানুষ। আমি যদি, এই যে দেখেন আল্লাহ তাআলা কি সুন্দরে বোঝাচ্ছেন, এ মক্কার মুশরিকরা, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আকাশ থেকে ফেরেশতা পাঠাতাম, তো ওই ফেরেশতা তো রাজুলান, মানুষ রূপে আসতো তোমাদের কাছে। ওয়ালা লাবাসনা আলাইহিম, আর অবশ্যই আমি সন্দেহ বসিয়ে ফেলতাম তাদের উপর। কারণ ফেরেশতা তো তাদের কাছে মানুষ হয়ে আসবে, নবীর মতোই। নবী যেমন একজন, মানে রক্তে মাংসে মানুষ, তাহলে ওই নবীর মতোই তো ফেরেশতা রাজুলান, মানুষ হয়ে আসতো। তাহলে তোমরা কিভাবে বলতা যে তোমরা মেনে নিবা? ওয়ালা লাবাসনা আলাইহিম, আমি তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিতাম, মা ইয়ালবিসুন, তারা যে সন্দেহের মধ্যে পড়েছে। ওয়ালাকাদ ইসতুহজিয়া বিরুসুলিম মিন ক্বাবলিক, অবশ্যই উপহাস করা হয়েছে, বিরুসুলিম মিন ক্বাবলিক, আপনার পূর্বে যত রাসূল ছিল সকল রাসূলকে, নবীকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে, ও নবী, আপনাকে তো তারা উপহাস করছে, ঠাট্টা করছে, বিদ্রূপ করছে, ইনসাল্ট করছে, তাই না? আপনি শুনেন শুনেন, ওয়ালাকাদ ইসতুহজিয়া বিরুসুলিম মিন ক্বাবলিক, আপনার পূর্বে যত নবী যত রাসূল এসেছে সবাইকেই এরকম ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র বানানো হয়েছে। ওয়ালাকাদ ইসতুহজিয়া বিরুসুলিম মিন ক্বাবলিক, ফাহাকা, অতঃপর ঘিরে ফেলেছে, বিল্লাযিনা, তাদেরকে যারা, সাখিরু, ঠাট্টা করেছিল, বিদ্রূপ করেছিল আমার নবীকে, মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে। ওই ঠাট্টা বিদ্রূপটাই তাদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে। মা কানু বিহি ইস্তাহজিউন, ওই বিষয় যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত, ওই ঠাট্টা বিদ্রূপ তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এই জন্য একটা কথা বলে না, যে যেটা কল্পনা করে, যার মনে যেটা লাভ দিয়ে ওঠে সেটা, গ্রামের কথা আর কি, যার মনে যেটা লাভ দিয়ে ওঠে সেটা। এই জন্য যে যেটা কল্পনা করে এটা তার সামনে ফুটে ওঠে। দেখবেন সারাদিন আপনি যা কল্পনা করবেন প্রায় সময় স্বপ্নে এটা দেখি আমরা, তাই না? প্রায় সময় ওইটা স্বপ্নে দেখবেন আপনি। তো এখন তারা কি করতো, ওই যে রাসূলকে বিদ্রূপ করতো, সব সময় বিদ্রূপ 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 বিদ্রূপ, হক বিদ্রূপ, কোরআন বিদ্রূপ, এগুলো সব বিদ্রূপের পাত্র তারা বানিয়েছে। তাহলে এই বিদ্রূপের পাত্র যে তারা বানিয়েছে, ওই বিদ্রূপটাই তাদেরকে ফাহাকা বিল্লাযিনা সাখিরু মিনহুম মা কানু বিহি ইস্তাহজিউন, চারদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছে। কুল সিরু ফিল আরদ, ও নবী আপনি বলে দেন, সিরু, তোমরা ভ্রমণ করো, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, সুম্মা আনজুরু, অতঃপর তোমরা তাকাও, কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন, তোমরা অতঃপর উনজুরু, তোমরা তাকাও, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আদেশ সূচক ক্রিয়া। উনজুরু, তোমরা তাকাও, দেখো দেখো, কাইফা কানা, কেমন হয়েছিল, আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন, যারা ওই যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অমান্য করেছে, তাদের পরিণতি কেমন হয়েছে তাকাও। কুল লিমান মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, লিমান মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, কার মালিকানায় আছে আসমানে যা আছে আর জমিনে যা আছে। আসমানে যা আছে, জমিনে যা আছে, এই সব মালিকানা কার? আপনি তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করেন তো।
কুল লিমান মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, লিমান মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে এ তার মালিকানা কার? কুল লিল্লাহ, ও নবী আপনি বলে দেন এগুলোর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কুল লিল্লাহ, এগুলোর মালিকানা কার? আল্লাহর। কুল লিল্লাহ, এগুলোর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কুল লিল্লাহ কাতাবা আলা নাফসিহির রাহমা, কাতাবা তিনি লিখেছেন, আলা নাফসিহির রাহমা নিজের উপর রহমত করাটা, নিজের উপরে রহমত করাটা এটা আল্লাহ তাআলা নিজের উপরেই নিজে লিখে নিয়েছেন। কাতাবা আলা নাফসিহির রাহমা, কাতাবা তিনি লিখেছেন আলা নিজের, আলা নাফসিহি নিজের উপর, আর রাহমা অনুগ্রহ করাটা, অনুগ্রহ করাটা আল্লাহ তাআলা নিজের উপরে নিজে লিখে নিয়েছেন। কাতাবা আলা নাফসিহির রাহমা, কাতাবা আলা নাফসিহির রাহমা, আল্লাহ তাআলা নিজের উপরে নিজেই অনুগ্রহ করাটা লিখে নিয়েছেন। এটা একটা হাদিস আছে যে আল্লাহ তাআলা নিজের উপরে নিজে রহমত করাটা লিখে নিয়েছেন। এবং গালাবাত রহমতি গালাবাত আলা গাদাবি, হ্যাঁ, গালাবাত রহমতি আলা গাদাবি, গালাবাত রহমতি আলা গাদাবি, গালাবাত রহমতি আলা গাদাবি, গালাবাত রহমতি আলা গাদাবি। كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجمعنكم অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। كتبت على نفسه الرحمة، كتبت على نفسه الرحمة، كتبت على نفسه الرحمة، كتبت على نفسه الرحمة، كتبت كتبت আপনি كتبت আল্লাহ তাআলা কি করবেন? তোমাদের সবাইকে এই কিয়ামতের দিবসে জমা করবেন। লা রাইবা ফি, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই, এই দিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। আল্লাযীনা খাসিরু আনফুসাহুম, আল্লাযীনা খাসিরু আনফুসাহুম, আল্লাযীনা যারা খাসিরু ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সত্যকে অস্বীকার করে, আনফুসাহুম তারা নিজেদেরকে, ফাহুম লা ইউমিনুন তারা ঈমান আনবে না। ওয়ালাহু মা সাকানা ফিল লাইলি ওয়ান নাহার, ওয়ালাহু মা সাকানা ফিল লাইলি ওয়ান নাহার, ওয়ালাহু মা সাকানা ফিল লাইলি ওয়ান নাহার, ওয়ালাহু আর তার জন্য রয়েছে, মা সাকানা যা স্থিতি লাভ করে, ওয়ালাহু মা সাকানা ফিল লাইলি ওয়ান নাহারি রাতের মধ্যে আর দিনের মধ্যে, রাতের মধ্যে আর দিনের মধ্যে যা কিছু স্থিতি লাভ করে এগুলো সব কিছু আল্লাহর। তার মানে এখানে আল্লাহ তাআলা রাত দিন দ্বারা বোঝাচ্ছেন সবকিছুর মালিকানা কেবল আল্লাহর। ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম, তিনি সবকিছু শুনেন আর তিনি সবকিছু জানেন। কুল আগাইরাল্লাহি আত্তাখিযু ওয়ালিয়ান ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, আগাইরাল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে কি, আত্তাখিযু আমি গ্রহণ করব, ওয়ালিয়ান কোন অভিভাবক, ওলি, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে আমি কি অন্য কোন অভিভাবক গ্রহণ করব? ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, যিনি আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন, যে আল্লাহ আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমিন সৃষ্টি করেছেন, ওই আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি আমি অন্য কাউকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করব? ওয়া হুয়া ইউতআমু ওয়া লা ইউতআম, ওয়া হুয়া ইউতআমু তিনি খাওয়ান, ওয়া লা ইউতআম কিন্তু খাবার তাকে দেওয়া হয় না, তিনি খাবার খাওয়ান, কেউ তাকে খাবার খাওয়ায় না। কুল ইন্নী উমিরতু, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নী উমিরতু নিশ্চয় আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আন আকুনা আউওয়ালা, আন আকুনা যেন আমি হই, আউওয়ালা সর্বপ্রথম, মান আসলামা যে আত্মসমর্পণ করে, অর্থাৎ সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী, সর্বপ্রথম মানে সবচেয়ে সেরা আত্মসমর্পণকারী যেন আমি হই। আউওয়ালা মান আসলাম ওয়ালা তাকুনান্না মিনাল মুশরিকিন, আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। ওয়ালা তাকুনান্না মিনাল মুশরিকিন, আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কুল ইন্নী, কুল হে নবী আপনি বলে দিন, ইন্নী আখাফু নিশ্চয় আমি ভয় পাই, ইন আসাইতু রাব্বি যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হয়ে পড়ি, আযাব ইয়াউমিন আযীম মহাদিনের ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা আমি করছি। মান ইউসরাফ আনহু ইয়াউমাইযিন ফাকাদ রাহিমা, মান ইউসরাফ আনহু যে রেহাই পেল তার থেকে সেদিন, ফাকাদ রাহিমাহু নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাকে দয়া করবেন। ওয়া যালিকাল ফাওজুল মুবিন, আর এটাই হলো সবচেয়ে চূড়ান্ত সুস্পষ্ট সাফল্য। ওয়া ইয়ামসাসকাল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা যদি
আর আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে স্পর্শ করেন বিদুররিন, কোন প্রকার অনিষ্টতা দিয়ে, কোন প্রকার অনিষ্টতা দিয়ে যদি আল্লাহ তাআলা স্পর্শ করেন, বিদুররিন, যদি আল্লাহ তাআলা কোন প্রকার অনিষ্টতা দিয়ে আপনাকে স্পর্শ করেন, বিদুররিন ফালা কাশিফা লাহু, ওই অনিষ্টতাকে দূরে সরাইয়ে দিতে পারবে, দূরে সরিয়ে দিতে পারবে এমন কেউ নাই ইল্লাহু, তিনি ছাড়া। আর যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্পর্শ করেন বিখাইরিন, কোন রকমের কল্যাণ দিয়ে, ফাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, তাহলে তো আল্লাহ তাআলাই হলেন সবচেয়ে বড় ক্ষমতাবান, তিনি সব কিছুর উপরে কি মহা ক্ষমতাবান। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি সব কিছুর উপরে মহা ক্ষমতাবান। وهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر, তিনি হলেন পরাক্রমশালী, ফাওকা ইবাদিহি, তার দাসদের উপর, ওয়াহুয়াল হাকিমুল খাবীর, তিনি আল্লাহ হলেন খুব অবহিত, ওয়াহুয়াল হাকিমুল খাবীর, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন প্রজ্ঞাময় আর খুব অবহিত, ওয়াহুয়াল হাকিমুল খাবীর। ওয়া ইয়ামসাসকাল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা যদি স্পর্শ করান আপনাকে বিদুররিন, কোন প্রকারের অনিষ্টতা দিয়ে, ফালা কাশিফা লাহু ইল্লাহু, আল্লাহ তাআলা ছাড়া এই অনিষ্টতা, আল্লাহ তাআলা এগুলো, ওয়াইয়ামসাসকাল্লাহু বিদুররিন, যদি আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য কোনো অকল্যাণের ফয়সালা করেন, তাহলে এই অকল্যাণ আপনার থেকে কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। তাহলে অকল্যাণ আর কল্যাণ সবকিছুর মালিক কে? আল্লাহ তাআলা। ওয়াইয়ামসাসকা, আর যদি আল্লাহ তাআলা স্পর্শ করেন বিখাইরিন, কোন কল্যাণ, ফাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, তাহলে সবকিছুর উপর আল্লাহ তাআলা মহা ক্ষমতাবান। ওয়া হুয়াল কাহির, আর তিনি হলেন প্রভাবশালী, ফাওকা ইবাদিহি, তার বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী। ওয়া হুয়াল হাকিমুল খাবীর, তিনি আল্লাহ হলেন প্রজ্ঞাময়, তিনি সবকিছুর খবর রাখনে ওয়ালা। জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকের ক্লাস শেষ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। শেষের দিকে গিয়ে একটু তাড়াহুড়া করে হলেও আলহামদুলিল্লাহ, আলা কুল্লি হাল আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে কুইজের লিংক দেওয়া হয়েছে গ্রুপে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। জি আলহামদুলিল্লাহ, তুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।